भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी मान जी, जिन्हां दा नाम किसी तो भी कोई मोहताज नहीं है। आप जी उन्होंने इस इलाके दे विच विचरदे रहे हैं, पर इस स्थान के उपर पहली बारी आए हैं। जदों ढाडी दरबार कराने शुरू किए तो अखीर तक बाबा जी जदों ढाडियां की गल हुंदी सी ते बाबा जी क्या करते सन, भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी तो पक्के हैं, उन्होंने कह दो कि जेड़े जत्थे उन्होंने सदने हैं तो वह सद लैन। इस बारे भी दास ने भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी को बेनती की कि थानू पता हुंदा है, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी मान जी को इस बारी जरूर बुलावो। उन्होंने किरपा की है, उन्होंने आमद दे विच अते जो महापुरुष संत बाबा गुरमीत सिंह जी करनाल वाले, एकता कलोनी वाले, संत बाबा कश्मीर सिंह जी नंद नगर वाले करनाल वाले, संत बाबा रणजीत सिंह जी परम शिष्य महंत बाबा तीरथ सिंह जी, जिन्हां दा बाबा जी नाल ते बाबा जी दा जिन्हां नाल अत दा प्यार सी, वो दर्शन दीदारे दे रहे हैं। होर भी जो महापुरुष गुणी ज्ञानी स्टेज ते बैठे हैं, सारे जी आयां नूं अते रब वर्गियां आप संगतां जिहड़े बहुत समय तो बैठे हों, आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दास तकरीबन क्या करता है, थोड़ी सेवा देख के, थोड़ी एकाग्रता देख के, थोड़े निरंतर 14 मार्च तो इस समागम प्रारंभ है। हर तीसरे दिन अखंड पाठ साहब जी के भोग पैंदे सन। 31 अखंड पाठ साहबां जी दे आप एवें चावां दे नाल उत्साह दे नाल संगत भी करते रहे अते सेवा भी करते रहे। थोड़े चरणों ते दास दी नमस्कार है। दास हुण बेनती करेगा भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी मान जी नूं, उन्हां दी आमद विच दास एक जयकारा बुलावेगा, उच्ची आवाज़ दे विच आपने पिछे जवाब देना है, नाल ही उन्हां दा ढाडी कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। बोले सो निहाल। क्योंकि कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत ਨੂੰ भी कवर करना ਹੁੰਦਾ, जिथे कीर्तनियां ਨੂੰ कवर करते हैं। जो संत अजमेर सिंह जी सारा मीडिया ते राजू जी कोटकपुरे वाले बड़े प्यार दे नाल सारा इंतजाम करते हैं। उन्होंने बेनती की है कि जेड़े गुरमुख प्यारे बैठे थोड़े थोड़े अगे हो जावो, ताकि जदों कैमरे दे विच कवर करते हैं उदों सही ढंग दे नाल वो कवर किया जा सके। बेनती नूं प्रवान करो। दोबारा फिर बेनती करदा, थोड़े थोड़े बीबियां भी सिंह भी अगे हो जावो अते थोड़ा जिहा जिहड़े आपां काफ़ी देर दे बैठे हैं चौंकड़ी नूं थोड़ा हिलाओगे, जिहड़ियां किसी दे पैर सौंदे है, किसी दियां लत्तां सौंदियां, थोड़े अवेयर हो जाओगे, थोड़े जागृत हो जावोगे। बाकी ढाडी जथ ने आप जी नूं होर वधिया ढंग दे नाल जगा ही देना है। आपां एक मन चित होकर सरवण करिए। सवेरे 9 बजे 9वें महल्ले के श्लोक प्रारंभ हो जाएंगे। उस तो बाद गुरु घर दे हरमंदर साहिब जी के हजूरी कीर्तनीय अते नाल दी नाल भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले, भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी हरमंदर साहिब जी के हजूरी कीर्तनीय, भाई जगतेश्वर सिंह जी पटियाले वाले, उन्होंने अते होर भी गुरमुख प्यारे जिहड़े बाबा जी के नाल अत दा प्यार करते हैं, भाई मनप्रीत सिंह जी, संत बाबा गुरमीत सिंह जी, वो भी शब्द आप जी नूं सरवण कराणगे। भाई साहब जी दे कोलों आपां ढाडी कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 जी। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी
तेरे चरना दे विच अरजोई है, मिले तेरे बाजो किते भी ना टोई है। तेरे चरना दे विच अरजोई है, मिले तेरे बाजो किते भी ना टोई है। तेरे चरना दे विच अरजोई है, मिले तेरे बाजो किते भी ना टोई है। तेरी याद विच लंघण जो पातशाह, तेरी याद विच लंघण जो पातशाह, पल ओही सानू चंगे बड़े लगदे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। साई ताई तारिया किता गन का किधरे उदारिया। किता चनक साई ताई तारिया, किता गन का किधरे उदारिया। किता सदनक साई ताई तारिया, किता गन का किधरे उदारिया। किता सदनक साई ताई तारिया, किता गन का किधरे उदारिया। कई राक्ष बनाए तुसा देवते, कई राक्ष बनाए तुसा देवते, बन सज्जण जो दुनिया सी ठग दे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। तू ही रखदा निमाणियां दा माणे, नाले देवदा निताणियां नूं ताणे। तू ही रखदा निमाणियां दा माणे, नाले देवदा निताणियां नूं ताणे। तू ही रखदा निमाणियां दा माणे, नाले देवदा निताणियां नूं ताणे। तू ही रखदा निमाणियां दा माणे, नाले देवदा निताणियां नूं ताणे। जिवें राजे नूं भिखारी तू बना देवें, जिवें राजे नूं भिखारी तू बना देवें, कई भिखारियां दे सिर ताज फब दे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नूं तार दे, पापी तार दित्ते जिवें सारे जग दे। तेरी महिमा दाता अपरिपार है, साडे कहने अते कथन तो पार है। दाता तू ना करे तो करे केड़ा, मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ऐ बुगना मेरे, ते मैं तकदा रहम
ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। परे पार है साडे कहणी उत्ते कथन तो बार है। तेरी महिमा दया परे पार है साडे कहणी उत्ते कथन तो बार है। कर ले वड्डियाई तेरे नाम दी, कर ले वड्डियाई तेरे नाम दी, दवे बदल खियाली अल पग दे। दाता सानू भी निमाणियां नू तार दे, पापी तार दिते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नू तार दे, पापी तार दिते जिवें सारे जग दे। दे दीदारे ने बड़ा चाया तेनू पाउणा चमकारे ने। अकबाल तेरे लोच दे दीदारे ने बड़ा चाया तेनू पाउणा चमकारे ने। अकबाल तेरे लोच दे दीदारे ने बड़ा चाया तेनू पाउणा चमकारे ने। अकबाल तेरे लोच दे दीदारे ने बड़ा चाया तेनू पाउण चमकारे ने। करो दया जे दरस ताडा हो जावे, करो दया जे दरस ताडा होवे, रूप देखने नू दो दर लभ दे। दाता सानू भी निमाणियां नू तार दे, पापी तार दिते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नू तार दे, पापी तार दिते जिवें सारे जग दे। दाता सानू भी निमाणियां नू तार दे, पापी तार दिते जिवें सारे जग दे। तुदे आगे अरदास मारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। सतगुरां दी पावन पवित्र बारगाह दे अंदर जुड़ बैठे सज बैठे खालसा जी, सतगुरां ने आनंदमई समा झोली विच पाया। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित फकड़े, सब मुकदी चली रैन। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। महान हस्ती जदों संसार ते आउंदी है, वो अपने मां बाप के सुख वास्ते नहीं, संसार के सुख वास्ते आउंदी। ते जिहड़े संसार ते कुछ करन वास्ते आउंदे ने, संसार नालों सोहणे हुंदे ने, ते संसार नालों उन्हां दी दिख निराली हुंदी है। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁੰਬ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਬਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। जे सोचिए ना कि आ जड़ा एडा तकड़ा सी मोर्चा जित लिया, बड़े नारे लाए, असी दिल्ली नू जित के आ गए। ओ भोलियो, जे बाबा राम सिंह दा खून ना डुलदा, अजे भी उत्थे चौंकड़े मार के बैठे होने। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शहादत दा जाम पींदे ने, ते इनकलाबी लहर बन के उठिया फिर गुरु कलगीधर पातशाह ते बाबा राम सिंह ये शहादत दा जाम पी गए ना। जदों किसी मर्द दा, किसी सूरमे दा, किसी संत दा इस धरती ते खून डुलदा, हजारां सूरमे उहदे विचों प्रगट हुंदे। ते याद रखो, ओ सूरमा, ओ दानी
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਦਾਨੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੜਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਇਤਮਾਰਗ ਪੈ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਓਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਜੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ। ਖਸਮ ਕਿਹੜਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾੜੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲਿਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਕੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਢਾਡੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਪੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੂਕ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਭੋਲਿਓ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਬਖਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਖਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਖਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਗਿਆਨ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਗਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਗਾੜੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।
क्योंकि असी कई बार ना गुरु दे कोल हो के भी असी गुरु तो दूर बैठे होने हैं, ते कई बार दूर बैठे हुए जिन्होंने वो गुरु नूं कोल बुला लेंदे ने। ते खालसा जी ये ओ रूहां बैठियां ते बाबा राम सिंह दी कला वरतदी है, जेड़े अपना सारा कुछ त्याग के ते दिन रात भगती करते नाम सिमरन जपदे ने। ते किन्ना वास्ते ये जदों भी अरदास करते कहंदे सच्चे पातशाह नगर खेड़े खुशियां दे खेड़े बख्शिश करी, परिवारां नूं तंदुरुस्तियां बख्शी। साधु बनना कोई खेड़ नहीं है खालसा जी, साधु वो है जिहड़ा अपने आप नूं साध लैंदा, जिहड़ा अपने आप नूं त्याग लैंदा। हुण त्यागना ही औखा ना, बंदे नूं इन्ने संसारी रंग तमाशे आ, बंदा कोई छड्डदा कदी भी नहीं छड्डदा, पर जदों गुरु दा रंग अंदरों चढ़ जांदा ना खालसा जी, आ बाकी दुनियावी रंग फिर सारे फिक्के लगदे। आखो सतनाम। ते मैं एक बेनती करांगा फतेह बुलाउण तो पहला, मैं बाहर वेख रिहा सी बड़ा वड्डा इकट्ठ बैठा बाहर, ते बाबा राम सिंह जी ना जे सोचदे किते चले गए वो इत्थे अज भी बैठे ने ते तुहानूं वेख रहे ने। तुसीं ढाडियां दा करके नहीं बहना, जां तुसीं रागियां दा करके बहना, जां प्रचारकां दा करके बहना, तुसीं बहना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा करके, क्योंकि शब्द दा सत्कार करना बाबा राम सिंह ने पैर पैर ते तुहानूं समझाया। मैं तो एको बारी दर्शन कीते, तुसीं ते अनंत दर्शन कीते ने, अनंत विचारां उन्हां दियां सरवण कीतियां ने। खालसा जी उन्हां दा एक ही मिशन सी, उन्हां दा एक ही होका सी भी गुरु दा सिखा जे भागां विच सुख लिखाउणा चाहुणा ते बण जा नानक दा। नानक दा बन के वेख, सारे संसार दियां खुशियां तेरे अगे पिछे भजियां फिरनगियां। हुण ते बंदा खुशियां लभण वास्ते दर-दर भटकदा ना, पर जदों नानक नूं अपना बना लैंदा है ते फिर सच्चा पातशाह जदों अपना बन जावे, फिर खालसा जी किहड़ियां दौलतां किहड़ियां बरकतां ये ते आप अगे पिछे हथ जोड़ के तुरियां फिरदियां भी साडे तो सुख लै लो। पर साधु कहंदे सानूं सुख दी लोड़ नहीं, सानूं ते गुरु ने आखिया दुख दारू सुख रोग भया जां सुख ताम ना होई। फिर सानूं सच्चे पातशाह ने आखिया भी दुख हंडाओ, जे दुख हंडाओगे ते सुख दी कदर होवेगी। ये दुख अपने शरीर ते हंडाउंदे ने ते जिहड़ा सुख मिलदा है वो तुहाडे वास्ते लैके ते तुहाडीआं झोलियां च पाउंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके जिहड़े बाहर बैठियां बीबियां भैणां जिहड़ियां गल्लां करदियां उन्हां नूं मैं बेनती करांगा थोड़ा थोड़ा अगे नूं आ जाओ, क्योंकि आपां जिन्ना क समां 1 घंटा समां ते मेरे तो पहला गुरचरण सिंह जी बीए साहब मेरे शब्दां दे मुताज नहीं, बड़ी अथाह किरपा है जिन्हां दे सिर उत्ते महापुरख बाबा राम सिंह दा हथ होवे। मेरे वर्गे प्रचारक ते बहुत बौणे ने उन्हां दे सामने, और वो चंगे बुलारे भी और चंगे मित्र भी ने। बड़ी प्यार वाली रूह है जिन्हां दे सदे पत्र उत्ते और महापुरखां दे हुक्म उत्ते इत्थे आप जी दे चरण परसन वास्ते आए हैं। मैं धन्नवाद करदा है ते बेनती करांगा भैणां नूं मातावां नूं कि तुहाडी गल करनी है सच्चे पातशाह जी। सच्चे पातशाह ने तारिया किवें? असीं ते पैर पैर ते ठोकरा खांदे सी, पैर पैर ते डुੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सच्चे पातशाह ने बाजू फड़ के सानू तार लिया ते तारिया ते उन्हां नूं है ना जिहड़े गुरु दे सन्मुख बैठे ने। स्कूल विच किहड़ा बच्चा अगे होके बहिंदा जिहड़ा विद्या हासिल करदा होवे, जिहड़ा मेहनत करदा होवे, जिहड़ा पढ़ाई करदा होवे, जिहड़ा कोई याद करके आया होवे, ते नलायक बच्चा कित्थे बहिंदा? सब तो पिछे हो। आ तुसीं अगे बैठे हो ना, तुहाडे मन विच आए, तुहाडे मन विच आए भी गुरु दे दर्शन कर ला भोलिया। ये अखां दा ये रोशनी जिहड़ी है ना ये वध जा। जदों गुरु दे दर्शन करोगे गुरु कृपा करेगा, इहदी रोशनी दे विच प्रकाश होर ज्यादा वधेगा। सो जिहड़े बाहर ने उन्हां नूं बेनती है अंदर आ जाओ, ते जिहड़े गल्लां बातां करन दे थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ। 1 घंटा समा 1 घंटे दे विच विचारा करके मैं समाप्ति वालों चले जाना है। आओ जिन्ने जुड़ के बैठे जित तक भी आवाज जाती है गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च सीस नवा के गुरु का कोटन कोट धन्नवाद। फिर जिन्ने महापुरख बैठे ने सारिਆਂ के चरणों ते नमस्कार है, संगत के चरणों ते नमस्कार है। संगत बहुत वड्डी है, संगत जो चाहे वो करा सकती है। जो संगत कह देती है गुरु मोड़दा नहीं। जे गुरु चाहे तो खालसा जी बन लवे ना किसी ने, तो संगत अरदास कर दे तो गुरु नूं छड्डणी ते गुरु कृपा कर दे, गुरु रहमत कर दे। अज आपां मित्रता की गल करनी है, अज आपां प्यार की गल करनी है, गल अज मुहब्बत की करनी है, गल अज आपां सारे पासे रौला पिया एक खालसा जी। असीं कहने आ भी गुरु का नाम ही जपदे आ, गुरु का बाणा भी पाया ते फिर भी दुख घेर लैंदा ते तुहानूं अज उत्थे लैके चलना भी जिन्हां दे दुख मुसीबतां जिहड़े सामना करदे ना, समझ लो भी गुरु परचे पा के पास करके अपने बनाउंदा उन्हां नूं। ते जिन्हां नूं चुणे ना, जिन्हां ते नज़र ही ना होवे खालसा जी, उन्हां नूं दुख भी नहीं मिलदे। दुख ही उन्हां नूं मिलदे जिन्हां नूं गुरु ने चुनना होवे।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਥਿਰਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਕਰਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਿਸਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਹੀਰਿਆ, ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨੂਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਤੇਜ ਓ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤਿਆ ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਜ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ,
तू नानक नूं याद करेगा, एक आवाज मारेगा, एक आवाज दे उत्ते सच्चे पातशाह आप चल के तू एक कदम तुर के वेखी, करोड़ा कदम लैण वास्ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तेरे वाल आप चल के आउणगे। सेठ जगता आखण लगा, कहंदा मैं जदों भी याद करा नानक उसे वेले आउणगे चल के। भगीरथ ने आख्या, कहंदा सोहणिया दे दिल दी तार जुड़ी होई ना, तू संसार दे किसे कोने विच बह के भी आवाज मार लई, सच्चे पातशाह तेरे कोल पहुंच जाणगे। कहंदा मैं जदों भी अरदास करा, जदों भी आवाज मारा, मेरे पातशाह आउणगे। भगीरथ ने आख्या, कहंदा ओए सेठा तू सुख विच होवे शायद गुरु नानक साहब ना आउण, पर तू दुख विच होवेगा कदे आवाज मार के वेखी। दुखियां दे हंझू पुंजण वास्ते संसार दे उत्ते मेरा नानक शाह फकीर आया है। और रोंदियां नूं वेख के बर्दाश्त नहीं करता, उन्हां दे हंझू पुंजण वास्ते संसार ते आ ते हंझू पुंजण वास्ते पहुंच जांदा। विचारा करदियां करदियां कहंदा फिर मैनू भी दीदार करा ना, मैनू भी दर्शन करा। ते भगीरथ ने आख्या, उन्हें कहा सेठा जे तेरे दिल विच चाह है ना, फिर सच्चे पातशाह कृपा करनगे, एक दिन तेनू दर्शन देणगे। दोवें सज्जन अज विछड़ लगे ने। भगीरथ ने अपना बेड़ा लिया ते संगला दी नूं चढ़ाई कर दी ते सेठ जगता असाम वालू तुर पिया। सुखा दी जिंदगी सी, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। ते याद रखो खालसा जी, सच्चे मार्ग ते चलण वास्ते पैर पैर ते कंडे नहीं, पैर पैर ते मुसीबतां ने, पैर पैर ते मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੇਠ ਜਗਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਤਨ ਤਨ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਭਾਗ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰਿਆ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਰੋਗੀਆਂ सब कष्ट कलेश निवारिया है। इको नूर तो उपजिया जग सारा, गुरां बाणी दे विच उचारिया है। नफरत किरना दे बिलिया पांबड़ा नो, छिट्टा बाणी दा मार के ठारिया है। गुरु नानक साहब दा चरना दा भौरा बन वास्ते दिन रात अरदासा करदा। सारे संसार दे सुख अज फिक्के लगदे ने। महिला विच बैठा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकरां की कोई कमी नहीं है, पर आवाजा मारदा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने पहला परचा पा दिता। ये पहला परचा पिया किथे खालसा जी, किथे नौकर नहीं, किथे नौकर चाकर, किथे चंगा कारोबार, किथे मखमली सेजां ते आराम करन वाला। खालसा जी कारोबार विच इदां दा घाटा पै गया भी नौकर चाकर भी चले गए, ये बेड़ा भी विक गया। इथों तक घाटा पै गया भी महिला दा सफर अज कुल्लियां तक तय हो गया। कुल्लियां तो महिला तक दा सफर तय करते सी लोग, पर यह महिला तो कुल्लियां तक दा सफर तय हो गया। महिला तो कुल्लियां विच आके कदे रब नूं मिहणा नहीं मारिया, कदे ताना नहीं मारिया भी सच्चे पातशाह तेनू याद किया सी भी तेरे दर्शन करने। थोड़ा आख्या सी भी सारे सुख लै ला साडे तो, असी तेरे दर्शन मंगे सी, असी दुख नहीं सी मंगे, पर कदे मिहणा नहीं मारिया। खालसा जी
ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਕਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਲਾਲਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੱਟ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਆਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਐਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਪਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਲੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਜਾਣੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਆਪ ਮਾੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਪੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਠ ਜਗਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਲੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਦੋਖੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਪੁੱਤ 2-3 ਦਿਨ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਗਰਭ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੋਤੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਰਿਸ਼ ਸਵਾਹੇ, ਉਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਹੁਣ ਜੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਚੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਨਾਲੇ ਪੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਗਤੇ ਸੇਠ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ
वे पुत सच्चे नूं मिलण वास्ते मुसीबतां दा सामना करना पैंदा ते सच्चे दे नाल जे जुड़ जाइए ते सच्चा फिर पिठ ते आप हथ रख दिंदा है। वो आप कंध ते हथ रख के अपने काम आप कराउंदा है। ते पुत मैं तेनू आखिया सी जिस सच्चे पातशाह नूं असीं याद करदे संसार दा मालक है, वो संसार नूं रिज़क दिंदा ते सानू किवें भुखे रख सकदा है। हुण खालसा जी इधर ना संगत कीती ते संगत तो बाद पंगत कीती ते रस्ते विच तुरे आ रहे एन बिरतियां एकागर रखियो कि अरदास कहिंदे किनू रस्ते विच तुरे आ रहे ने ते सेठ जगते दी घरवाली कहंदी स्वामी जी तुसीं कहंदे सी भी भगीरथ जी क्या करदे सी तुहानू भी गुरु नानक देव सच्चा पातशाह गरीबां दा यार है, वो मुसीबत विचों कढण वास्ते संसार ते आया है ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे चरनां च कीता होया अरदासा व्यर्थ नहीं जांदा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अरदासा प्रवान कर लैंदे ने। कहंदी स्वामी जी तुसीं अरदास करो ना सच्चे पातशाह जे साडे तो भुल हो गई है ते कृपा करके सानू बख्श लो, आ दुखां तो मुक्ति दे दिओ, ये दुख होर नहीं जरे जांदे। सच्चे पातशाह सी आप ते मुसीबतां दा सामना कर सकदे पर 4 साल दा पुत लाला अखां दे सामने भुखा नहीं वेखिया जांदा। अरदास करो। सेठ जगते दियां धाहां निकल गईयां, गल भरिया, अखां त्रिप त्रिप वहिंदियां पईयां। कहंदा भोलिए ओ दिन केड़ा, ओ वेला केड़ा, ओ घड़ी केड़ी, ओ श्वास केड़ा जदों मैं सच्चे साहब नूं याद ना करदा होवां। पर की करां अजे मेरी अरदास विच ओ बल नहीं है, ओ रहमत नहीं है, ओ शक्ति नहीं है कि मेरा सच्चा साहब इत्थे चल के आ जावे ते दुखां तो छुटकारा करा देवे। 4 साल दा पुत लाला ना अपनी मां दा हाथ छड़ा के अगल बांडी भज के आखण लगा कहंदा मां तू कहनी है ना भी ओ अकाल पुरख बच्चियां विच वसदा रब। मां जे तुहाडी अरदास कीतियां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नहीं आ रहे, जे तुहाडा हुक्म होवे ते मैं अरदास करके वेखां शायद मेरी अरदास प्रवान करके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आ जाण। मां ने भरे हुए गले नाल ना आख्या कहंदी वे सोहणिया वे तू अरदास कर शायद गुरु नानक देव सच्चे पातशाह वे सोहणिया लाला वे तेरी अरदास प्रवान करके आ जाण। लो खालसा जी लाला अरदास करदा, अरदासां आपां भी रोज ही करदे हैं पर साडी प्रवान नहीं होंदी क्योंकि दिल दी तार नहीं जुड़दी। लाला अरदास करदा कहंदा सच्चे पातशाह ना राज चाहिदा, ना भाग चाहिदा, ना तख्त चाहिदा, ना ताज चाहिदा, ना नौकर चाहिए, ना चाकर चाहिए। सच्चे पातशाह ना संसार दे सुख चाहिए, ना लम्मी आयु चाहिए है, ना तंदुरुस्ती चाहिए। बस सच्चे पातशाह 2 टाइम दा प्रशादा ते तुहाडे दर्शन चाहिए। इधर एमनाबाद की धरती उत्ते मेरे सच्चे साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ते भाई मरदाना जी कीर्तन करते पे ने। कीर्तन करदियां ना इधर शब्द की समाप्ति होंदी है। इधर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की अख दे विचों त्रिप त्रिप करके हंझू बह तुरे ने। भाई मरदाना आखण लगा कहंदा सच्चे पातशाह तुसीं ते संसार दे हंझू पूजन वाले हो, आ तुहाडीआं अखां दे विच हंझू। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह मेरा दे घर विच आके भाई मरदाने नूं सिੱਖੀ दे बाबत भी सिख कहंदे किनू है, असली सिੱਖੀ दा घर कित्थे है, आ तैनूं दर्शन कराइए। 2 शब्द क्यों करे कहते सतगुर मीर जी सुनो बात हमारी, कहते सतगुर मीर जी सुनो बात हमारी, कहते सतगुर मीर जी सुनो बात हमारी, कहते सतगुर मीर जी सुनो बात हमारी। घर सिੱਖੀ दा वेखना ता करो तैयारी, घर सिੱਖੀ दा वेखना ता करो तैयारी। आओ
घर सिक्खी दा वेखना तां करो तैयारी घर सिक्खी दा वेखना तां करो तैयारी जिथे नानक दा दिल धड़कदा है नदर निहारी 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 नेति अमृत तारा बरसदी मिले नाम कुमारी मिले नाम कुमारी नेति अमृत धारा बरसदी 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 मिले नाम कुमारी ओते लक्ष्मी झाड़ू दे रही करे ताबियादारी ओथे 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 लक्ष्मी झाड़ू दे रही करे ताबियादारी मेरा वाहेगुरु वसदा मेरा वाहेगुरु वसदा हीरिया जावा बलिहारी 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 हो सतगुरु भाई मर्दाने ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ संसार दे उत्ते किसी ने राज भाग मंगया किसी ने लंबी आजू मंगी किसी ने तंदुरुस्ती मंगी मरदाना आखने कहना सच्चे पातशाह फिर इन्हें की मंगया सच्चे पातशाह कहते ने होर कुछ नहीं मंगया बस 2 टाइम का प्रशादा ते दर्शन मंगे ये दर्शनां नूं रोचदा है ਇਹਦੇ प्यार ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ मजबूत ने
ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਮਰਦ ਹੁਣ ਏਦੀ ਛੇਤੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤੱਤੀ ਲੋ ਤੇ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 11,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ 21,000 ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਦੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਭਜਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਧਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਲ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਘਰ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਡਾ ਤਿੱਖਾ ਕਾਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।
इधर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते संगत जी आवांगे पर हुण ना रुको। भाई मर्दाने नूं नाल लिया, असाम की धरती ते कूच कर दिता। असाम के रेतले टिब्बियां नूं चीरदे चीरदे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ना जदों जंगल बेलियां विच पहुंचे, जंगल बेलियां विच पहुंच के आखण लगे, कहंदे मर्दानिया ओ सच्चे दी सिफत गाईए, आ वड्डे दी वडियाई करिए जिन्हें संसार ते भेजिया, सुत्तियां नूं जगाउणा साडा काम है। याद रखो कुकर उस कुकर दा फायदा है जिहड़ा अपने मालिक दे घर दी राखी करदा है ते रागियां नूं ढाडियां नूं प्रचारकां नूं खालसा जी गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दे घर दे कुकर ने ते कुकर दा काम है कूकना ते खालसा जी साडे मालिक तुसीं हो। जे तुसीं सुत्ते हो तुहानूं कोई लुੱਟ के खड़दा पिया ते साडा काम है कूक के तुहानूं जगाउणा ते जे तुहानूं लुੱਟ के सारा कोई लुੱਟ-पुੱਟ के लै जावे ते असीं रमान नाल सुत्ते पईए पर इहो जे कुकरां दी लोड़ भी कोई नहीं। हुण खालसा जी इधर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे आ वड्डे दी वडियाई कर लई। भाई मर्दाना आखण लगा कहंदा सच्चे पातशाह मूंह छोटा ते गल वड्डी है। पातशाह मैं एक बेनती करनी चाहुंदा। सतगुरु कहंदे बोल। कहंदा सच्चे पातशाह जे तुहाडी किरपा होवे जे तुहाडी रहमत होवे ते सच्चे पातशाह इत्थे ते पड़ा करना ही करना है, थोड़ा जिहा पड़ा किते अगे ना कर लईए। सतगुरु आखण लगे कहंदे मर्दानिया ये क्यों आखिया भी अगे पड़ा करिए अगे जाके आसन लाइए। कहंदा सतगुरु जेड़े इत्थे असाम विच वसन वाले ने ना कई निभागे ने, जे किते तुहाडी किरपा हो जावे किते आसन थोड़ा जिहा अगे ला लईए ना उन्हां दे कंनां विच भी आवाज पवे, मैले होए हिरदे उज्जल हो जाणगे, सच्चे पातशाह सुत्ते होए जाग जाणगे। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आखण लगे कहंदे ओए भोलिया ये इलाही बाणी है, ये अकाल दी बाणी है जिन्हां दे चित्त विच होया चाह सज्जन नूं मिलण दा, जिन्हां नूं होई भुख पाणी दी, जिन्हां नूं होई प्यास धुना दी, उन्हां नूं आवाज़ां मारन दी लोड़ नहीं, वो आप चल के आउणगे। ते अज बाबा अमृत वेले आवाज़ां मारदा आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाबा आवाज़ां मारदा ते सराणे दोहरे कर करके लैंदे कदे कन्नां च आवाज़ ना पै जावे बाबा कहंदा की है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते जिन्हां नूं लोड़ होई आपे चल के आ जाणगे। असाम विच वसण वाले लोग 1 तो 2 2 तो 4 4 तो 8 8 तो 10 ते कई हज़ार सौवां विच गिनती बन गई। असाम शहर सारा वेला हो गया ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इधर शब्द की संपूर्णता ही हुई है। इन्हां विच बैठा सेठ जगता जिहड़ा अज गरीब है ते पाटे दे कपड़े पाए, जिवें बाबा जी ने आख्या ना असीं कपड़ियां तो अंदाजा लाउने, असीं अंदर दी ताकत नूं पहचानण वास्ते पहिलां कहने भी इहदे कपड़े चिट्टे होने चाहिए, कपड़ा किते मैला ना पाया होवे। पर याद रखो इत्थे कपड़ियां दी गल नहीं, इत्थे सुचमकी दी गल कीती। सुचमकी दी शब्द पुत्र है। पूरन तू परमात्मा सर्व तेरा है खेल, रोम रोम में रच रहे हो जैसे तेल और मेल। पूरन ते केवल परमात्मा है खालसा। संसार दे उत्ते कोई दावा नहीं कर सकता भी सारियां चीज़ां सुच्चियां ने, सुच्चा केवल परमात्मा दा नाम। हुण इधर जिहड़ी सुवाणी सिर ते महंगे तो महंगे सालू लैंदी सी, अज मैला जा कपड़ा है खालसा जी सिर दे उत्ते लिया ते वो भी टुक लगे हुए ने। जिहड़े बाल वास्ते हजारां सुख सी अज गंदे जे कपड़े पाए ने। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ना नेत्र बंद करदे ते कदे खोलदे ने। भाई मर्दाना जी बैठे लागे ते सेठ जगता ना कदम नपदा नपदा अगाह नूं होया ते आखण लगा कहंदा महापुरखो आ किरपा करके दसो ना ये कौन ब्रह्म ज्ञानी ने जिन्हां दे चेहरे दा तेज झल्लिया नहीं जा रहा, ये कौन ने? भाई मर्दाने दे जवाब दिता ना ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आप बोले, कहंदे ओ सेठा ओए रोज अरदासा करदा सी दर्शन दियो दर्शन दियो, ओए हुण आ गए तेरे कोल ते हुण पछाणदा भी नहीं। नेत्र भर गए। कहंदा सच्चे पातशाह मेरी अरदास प्रवान करके इत्थे चल के आए हो। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे ना तेरी अरदास नहीं प्रवान कीती। सच्चे पातशाह मैं तो रोज अरदासा करता सी, फिर किहदी अरदास प्रवान करके इत्थे आए हो? गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आखण लगे कहंदे तेरे पुੱਤ दी अरदास प्रवान करके इत्थे आए। आखो सतनाम। 4 साल दे पुੱਤ लाले नूं आवाज मार के ना अपनी गोद च बिठा के सच्चे पातशाह सिੱਖੀ दी दात बख्शदे ने, संसारी सुख बख्शिश करदे, सिर ते हत्थ फेरदे ने।
ਜਦੋਂ ਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਧਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਚਨੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਚੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਅਲਭਗ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਗਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਠ ਜਗਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 4 ਆਨੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੌਲੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 ਜਾਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਹੰਝੂ ਵਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜਾਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਛਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੇਚੇ, ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੈ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਧਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸੇਠ ਜਗਤਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਰ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੁਝ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੌਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਲਾਲਿਆ, ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ
ऐसी औलाद बदले सौ सौ सुखना चित चितार दी मां डुबी रवे ऐसे ख्याल अंदर ते लख ममता दिल विच धार दी अपने पुत की सड़ी हुई लाश नूं चुक एक मंजे ते पाउंदी है सिर दे उत्ते जिहड़ा परना लिया सी अद्धा पाड़ के ना अपने पुत की लाश नूं ढक दिंदी है लाश नूं ढक के आप तड़के लाउण वास्ते जांदी है ते नाले वार-वार भज के ना कुल्ली वल नूं आउंदी है अपने सड़े हुए बच्चे की लाश चुक के वार-वार मत्था चुमदी है कदे गल चुमदी है कदे पैर चुमदी है कदे हथ चुमदी है नाले रो रो के कहंदी वे लालिया मैं ऐसी मान भागी वे मैं उच्ची रो भी नहीं सकती करला भी नहीं सकती जे मैं रोवांगी करलावांगी संसार दे लोग मेड़े मारनगे जे गुरु नानक साहब का प्रशादा नहीं सी तैयार करन जोगे ते आ ढोंग तना रचदे वे पुत मार लिया संसार के लोगों ने कहना सी जे नहीं प्रशादा छकाउण जोगे सी ते गुरु नानक साहब नूं ना कर सकदे वे पुत चंद घड़ियां होर रुक जा वे मां तेरे मगरे आई वे गुरु नानक दे सच्चे पातशाह ने आ जाना है प्रशादा छका लवां वे मां तेरे मगरे आ जाना 2 घड़ियां वे पुत्रो होर कट लै तेरी मां रोवेगी भी करलावेगी भी हौके भी भरेगी वे पुत्रा वे 2 घड़ियां होर ने इधर प्रशादा तैयार किया गुरु नानक साहब आ गए भाई जगते ने हाथ सुच्चे करवाए गुरु नानक साहब बैठे ते गुरु नानक साहब नूं सेठ जगता आखण लगा कहंदा सच्चे पातशाह कृपा करो प्रशादा छको गुरु नानक दे सच्चे पातशाह कहंदे भी सेठा गल इदां जिद्दण सानू प्रशादा कहण वास्ते गए सी ना उदण 2 नहीं उदण 3 सी ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਗਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਗਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਉੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ कहंदी सतगुरु जे मेरे पुत नूं शामां पै गईयां सतगुरु कहंदे धीए कोई गल नहीं प्रशादा शाम नूं छक लवांगे कहंदी सतगुरु मेरा पुत ना रिश्तेदारी विच गया उन्हें कल नूं आउणा सतगुरु कहंदे धीए कोई गल नहीं प्रशादा कल नूं छक लवांगे जदों आ बचन कीता मां दी ममता दा सोमा फुट गया ता मार के आखण लगी कहंदी सच्चे पातशाह जे मेरा पुत मुड़िया ही ना जदों आ बचन कीता ना गुरु नानक दे सच्चे पातशाह खल के कहंदे धीए जा नानक तबा तेरे नाल इस गल दा वादा कर दे तेरा पुत आवेगा ते नानक तपा प्रशादे नूं मूंह लावेगा नहीं ते अज तो बाद कदे प्रशादे नूं मूंह नहीं लावेगा धीए मावां दी आवाज विच बड़ी ताकत हुंदी है मावां विच बड़ा बल हुंदा है पत्थरां नूं मोम कर दिंदियां ने धीए एक बारी अपने पुत नूं आवाज ते मार तेरी आवाज तेरे पुत्र दे कानां तक पहुंचेगी कहंदी सतगुरु बड़ियां आवाजां मारियां मैं आवाजां मार मार के हंब गई मैं थक गई मेरा पुत ऐसा रुस गया मेरे मनाउण नाल मनदा नहीं सच्चे पातशाह मेरियां आवाजां ओदे कानां तक नहीं पहुंचदियां सच्चे पातशाह तुसीं कृपा करो आप आवाज मार के लाले नूं बुला लो आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के
बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया थक्का टुटा राही सिक्की सिद्दक दे रावां दा ला के सराणा सुता मौत दियां भावां दा थक्का टुटा राही सिक्की सिद्दक दे रावां दा ला के सराणा सुता मौत दियां भावां दा तुसी टुंब के जगालो सच्चे पातशाह टुंब के जगालो सच्चे पातशाह गूड़ी नी दे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया जाके ना जगाया असी थक गए उठाल के ममता दे हंजुआं च मुखड़ा नवाल के जाके ना जगाया असी थक गए उठाल के ममता दे हंजुआं च मुखड़ा निवाल के बोल सत समझालो सच्चे पातशाह सत समझालो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया सेवा लिख तन मन तन सब वारिया नामियो दलाल अज सफल विचारिया सेवा लिख तन मन धन सब वारिया नामियो दलाल ने सफल विचारिया घुट सीने नाल लालो सच्चे पातशाह सीने नाल लालो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया आवाज मार के बुला लो सच्चे पातशाह गूड़ी नींदे पुत सौ गया नानक दे सच्चे पातशाह आवाज मारदे कहंदे लालिया जे पुੱਤ यारी लाइए फिर सिर दे नाल निभाईदी है जे घर सद के सानू ते आप घर छड्ड के चले जाना सी फिर अरदास ना करदा तेरी अरदास प्रवान करके इत्थे चल के आए सोहणिया आ बह के प्रशादा छकीए जे लालिया अज ना आया ते संसार दे लोकां ने मेहणे मारने भी नानक तपे दे चंगे घर विच पैर पए एक मां दी गोद उजड़ गई कहंदे आ लालिया प्रशादा छकीए ते कहंदे सड़िया होया बच्चा नवा नरोवा जीवन लैके कुली दे विचों बाहर आया आखो सतनाम श्री वाहिगुरू इहदे उत्ते कईयां ने टिप्पणी करनी भी इदां हो नहीं सकदा
ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਂਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਲਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਢੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਦੇਗ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਛਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਗ ਹੀ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗੋ 7 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਲੱਗਣ 4 ਲੱਗਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਹੰਕਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ 19। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਮਣ ਤਾਂ ਮੂਸਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਵਜੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਾਲ ਜੁਗ ਕੇ ਬੋਏ। ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਤਿਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾ ਭਗਤਾ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਸਦਕਵਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਮੰਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲੂਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।